सुप्रभात पिला मैंने केमिति अछ भल अछ ना। तो प्रथम भागरे आमे माने तुम साहित्य बहिर कहबी कथाटी कवितार विषय रे आमे माने आलोचना करिथिला। तो कवितार प्रथम भागरे माँ निजर संतान को आम उत्कलर गौरव कीर्ति गाथा विषय रे कहिसंती। तो आज आमे द्वितीय भागरे विस्तृत भाव में जानिबा जे माँ निजर उत्कलर गौरव गाथा विषय रे आउ कौन कौन सब कहिसंती से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। प्रसंगर ना हैला कहबी कथाटी। पूर्व भिडियो रे आमे आलोचना करिछे एहार प्रथम भाग। एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा एही कविताटीर भाग द्वितीय। पिले कविताटी को आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु आमे किछि प्रश्न देखि नबा, जा फल रे पूर्वरु आमे कोन सब पढिछे ताहा हमकु जानि हबो। कहिला पिले एही कविताटी केउ सारमर्म उपरे आधारित? माँ तमे कहिलो ए जो आमे पढ़िले कहबी कथाटी एही कविताटी केउ सारमर्म उपरे आधारित? हाँ, बहुत सुंदर। एही कविताटी रे उत्कलर बरपुत्र मानकर गौरव ओ गाथा विषय रे रही अछि। अच्छा, एही कवितार कवि के कहिलो? एही कवितार कवि हेउचंती कुंतला कुमारी सावत। तापर देख पिले एही कवितारे माँ काहाकू पूर्व गौरव गाथा सुनाउथिले? बहुत सुंदर बेटा, तमे कहि पारलो? हाँ, एही कवितारे माँ निजर संतानकू पूर्व गौरव गाथा सुनाउथिले। जिबा पिले हमर एई जगह देखो तम सामना रे रहिछि कवितार पंक्ति गुड़िक। एही पंक्ति गुड़िकू तुमे किभଳି भाବରେ आवृत्ति करिवो तुमମାନଙ୍କୁ सुनाउछि। देख पिले मु एहार पूर्वर गोटिए पंक्ति मध्य गायकी सुनाउछि हैला। निरिमल तुही सरग तराटी सरगर झरा फूल हस भास तोर कौतुक बाबू कि मधुर कि डौल कि मधुर कि डौल। केमती गाइब? आखि दोटी तोर आनंद उज्जवल चंचलता प्रति अंगे लवणी पितुला स्नेह सुधा बोला खेलु खेल नाना रंगे खेलु खेल नाना रंगे धूली माटी घेनी कि सुंदर तुही गढ़ी बसु केते जाति पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती संगी संगे हर्षे माती। आउ थरे मु गाउछि तमाने मध्य मो सहित गाइबो, ठीक अछि? आखि दोटी तोर आनंद उज्जवल चंचलता प्रति अंगे लवणी पितुला स्नेह सुधा बोला खेलु खेल नाना रंगे खेलु खेल नाना रंगे धूली माटी घेनी कि सुंदर तुही गढ़ी बसु केते जाति पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती संगी संगे हर्षे माती। ठीक अछि पिले, तमरो केमती आवृत्ति करिवो देखिलो। एबे आमे देखिबा एही कवितार पंक्तिरे कोन भाव रहिछि। ठीक अछि पिले, प्रथम पदटी कोन रहिला? आखि दोटी तोर आनंद उज्जवल चंचलता प्रति अंगे लवणी पितुला स्नेह सुधा बोला खेलु खेल नाना रंगे। एही जगह रे पिले माँ निजर संतान को तुलना करुचंती। तुलना का सहित करुचंती? तुलना करुचंती लवणीर पितुला। पितुला माने कोन ना मूर्ति। लवणी होउची पिले क्षीररु बाहरुथिबा गोटे पदार्थ जोटा की बहुत नरम थाए। तो एही जगह रे कहउचंती बाबा रे
ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ମାନେ ତୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ ତୋର ଆଖି ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛି। ତୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ତୋର ମନ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ, ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧାବୋଳା ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ତ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା। ସ୍ନେହ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ସୁଧା ହଉଛି ପିଲେ ଅମୃତ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ତୁ ହେଉଛି ମୋର ନୟନର ପିତୁଳା, ତୁ ମୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ କୁଳମଣି, ତତେ ମୁଁ ସ୍ନେହର ଅମୃତ ଦେଇ ଗଢିକି ରଖିଛି ଏବଂ ତୁ ହଉଛି ଲବଣୀ ପିତୁଳା ପରି କୋମଳ ନରମ, ଆଉ ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁ କାହିଁକି ନା ତୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଦେଖିବା। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢି ବସୁ କେତେ ଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ମା ଛୁଆକୁ କଣ କହୁଛି, ଆରେ ବାବା ତୁ ତ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ପରି ନରମ, ତୋର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁ ଧୂଳି ମାଟି ନେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେତେ ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ ତୁ ମାଟିରେ ଗଢୁଛୁ, ଧୂଳି ମାଟିରେ ଗଢୁଛୁ। କାହା ସହିତ ମିଶିକି ଗଢୁଛୁ? ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ପିଲେ ସଙ୍ଗୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ହର୍ଷେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦରେ, ମହା ଆନନ୍ଦରେ। ମାତିର ଅର୍ଥ ମଜିଯିବା, ମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିବା ମାତି। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ବାବାରେ ତୋ ଶରୀର ଚଞ୍ଚଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁ ଧୂଳି ମାଟି ନେଇକି ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଜି ଯାଉଛୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଏହି ପଂକ୍ତିର ଭାବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟାକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବ? ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମାନେ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଲେଖିଲା ଫାଷ୍ଟ। ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର, ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର, ବାବୁ ତମେ କହିଲ ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର ପରେ କଣ ଆସିବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଟା। ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ, ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା। ମା ତମେ କହିଲ କଣ ଆସିବ? ହଁ, ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଡେସ୍କ ଫିଲଅପ। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଆସିବ? ଡେସ୍କ କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଆସିବ? ହଁ, ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରାହୁଲ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବାବା। ହଁ, ଗଢି ବସୁ କେତେ ଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ। ଏବେ କଣ ହବ? ରିମା ତମେ କହିଲ ମା ରିମା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଦେଖିବା ପିଲେ ଏବେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ କହିଲ ପିଲେ ଧୂଳି ମାଟିରେ ପିଲା କଣ ସବୁ ଗଢିଥାଏ? ରମେଶ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ବାବା। ଧୂଳି ମାଟିରେ ପିଲା କଣ ସବୁ ଗଢିଥାଏ? ସାବାସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଦେବତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଉଳର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଗଢିଥାଏ, ମାଟିରେ ଗଢିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କହିଲ କିଏ କାହାକୁ ଲବଣୀ ପିତୁଳା କହିଛନ୍ତି?
ହଁ କୁହ, ତମେ କୁହ, ସାହିଲ କୁହ। ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି କବିତାରେ ପିଲେ ମା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ସ୍ନେହ ସୁଧାବୋଳାର ଅର୍ଥ କଣ, କିଏ କହିପାରିବ? ସ୍ନେହ ସୁଧାବୋଳାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପିଲେ, ମା ନିଜର ଶିଶୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ନେହ, ସରାଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି ତାକୁ କେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନହବ ସେ ଉପରେ ସେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲେ, ମାର ସ୍ନେହ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅମୃତ ଯେମିତି ପାନ କଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅମର ହୋଇଯାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଏହି ଜାଗାରେ ମାର ସ୍ନେହ ସରାଗ ପାଇ ପିଲାଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାରେ ସ୍ନେହ ସୁଧାବୋଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାର ସ୍ନେହ ପାଉଥିବା ଶିଶୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ଏ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।